वेलकम टू ओडिया ट्यूटर क्लासेस। अष्टम श्रेणी पिला माने तम साहित्य बहिर पंचम पाठ है भागवत सूक्ति संग्रह। आज पिली यही पाठरे जहाँ सब प्रश्न रही तार उत्तर करवा। भिडियोटी को शेष जाए देख। जो पिला माने चैनल नुआ अछ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। प्रथमे रहिला पाठ्य अंतर्गत मु बुझीपारी। आस कविता को भल भावे पढ़िबा बुझिबा और उत्तर लिखिबा। करिअछि निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर ठीक उत्तर पाखरी तारा चिन्ह दिबा। क्वेश्चन नंबर 1 अनेक जन्म तप फली मनुष्य जन्म मही तली काहा जोगु पृथ्वी मनुष्य जन्म लाभ करी बोली ऊपर लिखित पदरी कुहा जाइछि। आंसर हेब पिली अनेक जन्मर तपस्या फल जोगु ता पाखरे गोटे तारका चिन्ह कर दियो। क्वेश्चन नंबर 2 ता जन्म धन्य ए संसारी जे रहे पर उपकारी ए संसार रे काहार जन्म धन्य होई थाए। एठी देख पिली हमर कालिया ठाकुर अछंती। आंसर हेब जे सब बेले परर उपकार करुथाए। क्वेश्चन नंबर 3 जे प्राणी परे हिंसा करी देवता पूजी से न तरी क्यों प्राणी देवतांकु पूजा कले मध्य संसाररू मुक्ति पाए नाही बोली ऊपर लिखित पदरू प्रकाश पाइछि। आंसर हेब ग जिउ मनुष्य परकु हिंसा करुथाए। क्वेश्चन नंबर 4 अमृत विनय वचन कही तोषिब प्राणी मन प्राणीर मन को किपरि भावे संतुष्ट करिहेब बोली उक्त पदरी कुहा जाइछि। आंसर हेब ख विनम्रतार सह मधुर कथा कही। क्वेश्चन नंबर 5 उत्तम संगी संग जार से करी उत्तम व्यवहार क्यों भली व्यक्तिंक साथी मिलामिशा कले तांकठारु उत्तम व्यवहार शिक्षा लाभ करी हुए। आंसर हेब घ उत्तम लोक सहित मिलामिशा कले। क्वेश्चन नंबर 6 साक्षात गुरुजी ईश्वर गुरु को नम निबनर गुरु को ईश्वर सहित कहीं तुलना करा जाइछि। आंसर हेब क गुरु ईश्वर भली शिष्यर सर्वदा मंगल कामना करुथिबारु। क्वेश्चन नंबर 7 महते जहा आचरिबी इतरी ताहा ही करिबे इतर लोक महत व्यक्ति को कहीं अनुसरण करती। आंसर हेब ग विवेकवान संपन्न होइथिबारु। क्वेश्चन नंबर 8 निकटे थिली अनादर एहिटी संसार व्यवहार निकटरे चल प्रचल हेउतिबा व्यक्ति को लोके आदर न करिबार कारण कौन। आंसर हेब घ सांसारिक व्यक्ति माने अति परिचित व्यक्ति को गुरुत्व देउ नथिबारु। क्वेश्चन नंबर 9 कर्म करणी फल पाई प्राणीता अवश्य भुंजई एही पदरू क्यों वार्ता प्रकाश पाउछि। आंसर हेब ख कर्मफल निश्चित भावे भोगिबाकू पड़े। नेक्स्ट रहिला मिलीमिशी जोड़िबा। क स्तंभरी केते गुड़िए पद दिया जाइछि ख स्तंभरी सेगुड़िकर अर्थ दिया जाइछि। ठीक पद सहित ठीक अर्थ ख स्तंभरू बाछि रेखा टाणी जोग करिबा। प्रथमे रहिला ता जन्म धन्य ए संसारी जे रहे पर उपकारी तार अर्थ हिजिब जे परर उपकार साधन पाई निजकू नियोग करिथाए तार जन्म ए संसार रे धन्य बोली गणा जाए। द्वितीय अछि जे प्राणी परी हिंसा करी देवता पूजी से न तरी यार आंसर हिजिब पिली 4 जो प्राणी सबुबेले अन्य को हिंसा करुथाए से देवता को जेते पूजा कले मध्य संसार रू तरी न थाए। 3 नंबर रे अछि उत्तम संगे संग जार से करी उत्तम व्यवहार तार अर्थ हिजिब उत्तम मनुष्य सहित जे मिलामिशा करी से उत्तम व्यवहार प्रदर्शन करिथाए। 4 नंबर रे अछि साक्षात गुरुजी ईश्वर गुरु को नम निबनर तार अर्थ हिजिब
ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ବିନା ଶିଷ୍ୟର କେବେ ହେଲେ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। 5 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ମହତି ଯାହା ଆଚରିବେ ଇତରି ତାହା ହିଁ କରିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲେ, ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ଲୋକେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। 6 ନମ୍ବରରେ ଅଛି କର୍ମକରଣୀ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣୀ ତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ। ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥାଏ ତାକୁ ସେହି କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଖରେ ଅଛି ନିମ୍ନରେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ପାଦକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ପାଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦଟିକୁ ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ। ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ। ତା ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ଏ ସଂସାରେ ଯେ ରହେ ପର ଉପକାରୀ। ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ଯାର ସେ କରି ଉତ୍ତମ ବିଭାର। ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁଜୀ ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିବ ନର। ମହତି ଯାହା ଆଚରିବେ ଇତରି ତାହା ହିଁ କରିବେ। ନିକଟେ ଥିଲେ ଅନାଦାର ଏହିଟି ସଂସାର ବ୍ୟବହାର। କର୍ମ କରଣୀ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣୀ ତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପରି ହିଂସା କରେ ଦେବତା ପୂଜି ସେ ନତରେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କବିତାର ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ତାର ଠିକ୍ ଅର୍ଥ ବୁଝି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଲେଖିବା। କରିଅଛି ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଆନ୍ସର ଏହି ପଂକ୍ତିରେ କବି ମଧୁର ଓ ବିନୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମଧୁର ଓ ବିନୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀର ମନ ଓ ହୃଦୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ, ଅନ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ବଚନରେ ଅଶେଷ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଛି। କଠୋର ଓ ଅହଙ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ କୋମଳ ଓ ବିନମ୍ର କଥା ଦୁଃଖ ହରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଅମୃତ ସମ ମଧୁର ବଚନ କହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନକୁ ତୋଷ କରିବା ଉଚିତ। ଖରେ ଅଛି ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁଜୀ ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିବ ନର। ଆନ୍ସର ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଏହି ଭାବନା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ତୁଲ୍ୟ ମନେ କରାଯାଇଛି। ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଲୋକ ଓ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି, ସେହିପରି ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମିଳେ ଯେଉଁଠାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଭାବେ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର, କାରଣ ସେମାନେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ, ନୀତି ଓ ସତ୍ୟର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଭାବିଚିନ୍ତି ଲେଖିବା। ଲିଖିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବା। କରିଅଛି ତା ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ଏ ସଂସାରେ ଯେ ରହେ ପର ଉପକାରୀ। ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁ ମଣିଷ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରୁଥାଏ ତାର ଜୀବନ ଜଗତରେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଗଣାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ତୁମେ ଏହି ଉତ୍ତର ସହିତ ଏକମତ କି? ସଂକ୍ଷେପରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖିବା। ଆନ୍ସର ହଁ, ମୁଁ ଏହି ଉତ୍ତର ସହ ଏକମତ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସଦା ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରୁଥାଏ ତାର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ଓ ଧନ୍ୟ ହୁଏ।
ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାରେ ହିଁ ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ମଦର ଟେରେସା ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରି ଜଗତରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଘରେ ଅଛି ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗୀ ସଙ୍ଗଚାର, ସେ କରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର। ଅର୍ଥଟି ହେଲା ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେବା ଫଳରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଶିକ୍ଷା କରି ତାହା ଆଚରଣରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏହିପରି କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛ କି? ତୁମର ସେହି ଅନୁଭବକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଆନ୍ସର, ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହେ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରେ ସେହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ଉତ୍ତମ ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ସତ୍ୟବାଦିତା, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଆଦି ଭଲ ଗୁଣ ଶିଖିଥାଏ। ସେହିପରି କୁସଙ୍ଗ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଜୀବନରେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରାବାସ ରହଣି ସମୟରେ ମୋର ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ବହୁତ ଶିଷ୍ଟ, ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ମିଳାମିଶା କରିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା, ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥା ହେବା ପ୍ରଭୃତି ଶିକ୍ଷା କଲି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ମୋର ଚରିତ୍ର ଓ ଆଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ଗରେ ଅଛି କର୍ମ କରଣି ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣିତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ। ଅର୍ଥଟି ହେଲା, ଏଠାରେ କର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାର ଫଳ ସେହି ପ୍ରାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ତୁମେ ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ବିଚାର କର। ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ପାଇବ ତାହା ମଧ୍ୟ କଳନା କର। ଏଥର ନିଜର ଅନୁଭବ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ସାର୍, ମୁଁ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବେଳେବେଳେ ବିଚାର କରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ପଢ଼େ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣେ ଏବଂ ଘରୋଇ ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଳସ୍ୟ କରି ପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା କରେ, ତେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ମୁଁ ବୁଝିଛି ଯେ ମୋର କର୍ମ ଉପରେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ମୁଁ କଷ୍ଟ କରି ପଢ଼ିବି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ସୁଫଳ ପାଇବି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ପଦର ରଚନା। ମହତେ ଯାହା ଆଚରିବେ ଇତରେ ତାହା ହିଁ କରିବେ। ଉପରଲିଖିତ ପଦର ଦୁଇ ପାଦ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଉକ୍ତ ପଦର ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ମହତେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଇତରେ ଉଭୟ ପଦ ଆରମ୍ଭରେ ରହି ପଦଟିକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖ, ମହତେ ଅଛି, ଏଠି ଇତରେ ରହିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ, ମହତେର ଅର୍ଥ ହେଲା ମହତ ଲୋକମାନେ, ଇତରେର ଅର୍ଥ ହେଲା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ। ସେହିପରି ପଠିତ ସୂକ୍ତି ସଂଗ୍ରହରେ ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଠି ଦେଖ ପିଲେ, ମୁଁ ଆନ୍ସର ଲେଖିଦେଇଛି। ଭାଗବତ ସୂକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କବିତାଟିରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ସହ ଏକାର ଯୋଗ କରାଯାଇ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। କବିତାରେ ଥିବା ସେହିପରି କିଛି ପଦ ହେଉଛି ତପଫଳ ତପ ଫଳେ, ମହିତଳ ମହି ତଳେ, ସଂସାର ସଂସାରେ, ଉପକାର ଉପକାରେ, ଆଚରିବ ଆଚରିବେ। ଏଠାରେ ମୂଳ ଶବ୍ଦରେ ଏକାର ଯୋଗ କରିବା ଫଳରେ ଏହା ରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି, ଯେପରିକି ସଂସାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରରେ କିମ୍ବା ତପଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ତପ ଫଳରେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା। ଆସ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କରିବା। କରି ଅଛି ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ, କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀମନ।
प्रथम प्रश्न है जदि समस्ते निजर कथा को कोमल तथा विनीत भाव प्रकाश करिवे तेबे शुणुथिबा लोकंक मनरे की भाव जाग्रत हेब। एठी देख पिले आंसर रहिला जदि समस्ते निजर कथा को कोमल तथा विनीत भाव प्रकाश करिवे तेबे शुणुथिबा लोकंक मनरे आनंद और संतोष भावना जाग्रत हेब। यह द्वारा समाज रे शांति और सहयोगर परिवेश गठित हेब। नेक्स्ट रहिला विनय वचन कहु नथिबा व्यक्तिर की क्षति हेब बोली भाबुछ। आंसर नम्र और कोमल कथा मनीषर चरित्र को सुंदर करी गढ़ी थाए, मात्र विनय वचन कहु नथिबा व्यक्ति अनेक क्षतिर सम्मुखीन हुए, कारण कठोर भावरे कहूथिबा लोक को केही भल पाआंती नाही, सेमानंक ठारू दूरेई जाती। अनेक समय यह पाई विवाद और झगड़ा हेबार संभावना रही थाए। नेक्स्ट प्रश्न है एही भली जदि समाज रे सभी कथबार्ता करिवे तेबे समाजर की परिवर्तन होई पारिबो। आंसर जदि समाज रे समस्ते विनय और कोमल भावरे कथबार्ता करिवे तेबे समाज रे शांति और एकता सृष्टि हेबो। एपरि आचरण द्वारा परिवार पड़ोशी और समग्र समाज रे सुखद और सुस्थ परिवेश सृष्टि हेबो। नेक्स्ट है विनय वचन को अमृत पद सहित जोग काहींकी करा जाइछि। आंसर अमृत सदृश खाद्य खाइले सेथिरु जीवन और शक्ति मिले, सेहीपरि विनयपूर्ण कथा शुणिले मन को आनंद और संतोष मिली थाए। तेणु विनय वचन को अमृत पद सह जोड़ा जाइछि। नेक्स्ट खरे रहिला उत्तम संगे संग जार से करे उत्तम व्यवहार। प्रथम प्रश्न जदि जड़े व्यक्ति उत्तम मनीष साथी रे सबुबेले सांग हैला तांकठारो उत्तम व्यवहार शिक्षा करिबो। सेहीपरि जदि जड़े दुर्जन साथी रे सांग हैला तेबे ता गुण रे की परिवर्तन हेबो। आंसर जदि जड़े दुर्जन साथी रे सांग हैला तेबे से खराब आचरण और खराब अभ्यासर बशवर्ती होइथाई, सेथिपाई कुहा जाइछि दुर्जन संगी कले बास निश्चय घटिबो सर्वनाश। नेक्स्ट रहिला जदि समाज रे उत्तम लोकंक संख्या दिन को दिन वृद्धि पाई तेबे समाजर की उन्नति साधित होई पारिबो। आंसर जदि समाज रे उत्तम लोकंक संख्या दिन को दिन वृद्धि पाए तेबे समाजर अनेक प्रकार उन्नति साधित हेबो। उत्तम व्यक्ति माने सत्य और धर्म पथरे चलती एवं अन्य मानंको सेही पथरे चलिबाकू प्रेरणा देई थांती। फलरे समाज रे शांति एकता और पारस्परिक सहयोग वृद्धि पाए। समाज रे उत्तम व्यक्तिंक संख्या बढ़िले समाज शांतिमय और सुसंगठित होई आगको बढ़िबो। नेक्स्ट रहिला तुमे जदि तुम श्रेणीर जणे उत्तम सांग सहित मिलामिशा कर तेबे तुमर स्वभाव रे की परिवर्तन आसीबो। आंसर जदि मो श्रेणीर जणे उत्तम सांग सहित मिलामिशा करी तेबे मो स्वभाव रे अनेक परिवर्तन हेबो। से जदि भल पढ़ुथाए और उत्तम आचरण करुथाए तेबे मु मध्य ता भली हेबाकू प्रेरणा लाभ करिबी। यह द्वारा मोर शिष्टाचार दायित्वबोध और आत्मविश्वास बढ़िबो। नेक्स्ट है निज व्यक्तिर संगति फलरे कौन क्षति हेबो बोली तुमे भाबुछ। आंसर निज व्यक्तिर संगति फलरे मनीष समाज रे लज्जित हुए, सम्मान हराए एवं तार भविष्यत अंधकारमय होई जाए। गरे रहिला साक्षाते गुरुजी ईश्वर गुरुଙ୍କୁ न मणिब नर। प्रथम प्रश्न है गुरुଙ୍କୁ अवहेला कले शिष्यर अवनति हेबो बोली काहींकी भाबुछ। आंसर
ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ସେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଓ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ଶିଖାଇ ଠିକ୍ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରେ ତେବେ ଶିଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ, ଚରିତ୍ର ଓ ଜୀବନର ଉନ୍ନତିରେ ଅବନତି ଦେଖାଦିଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ଗୁରୁ ଦିବସ ଦିନ ଗୁରୁ ପୂଜା କଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି କେଉଁଭଳି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ? ଭାବ। ଆନ୍ସର, ଗୁରୁ ଦିବସ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଆମ ମନରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମ୍ମାନ, କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଭକ୍ତିର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଉପଦେଶ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଅବସରରେ ଆମ ମନରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ଗୁରୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ତୁମେ ଏଭଳି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ? ଆନ୍ସର, ଗୁରୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗୁଣ ଦେଖି ବୁଝିପାରୁ। ଗୁରୁ ନିଜର ଜ୍ଞାନ, ଆଦର୍ଶ ଓ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଜୀବନ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଭଲ ମନ୍ଦର ଭେଦ ବୁଝାଇ ନୈତିକତା, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଓ ମାନବତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିଖାନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣରୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ରୂପେ ମନେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସମାଜର ନିର୍ମାତା ଓ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୁରୁ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଆନ୍ସର, ଈଶ୍ୱର ଏ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା। ସେ ପୃଥିବୀ, ପ୍ରକୃତି ଓ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଜୀବନ, ଶ୍ୱାସ ଓ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମାନୁଯାୟୀ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଜୀବନ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବାର ପଥକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି, ପୂଜା ଓ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଜାଣିଥାଏ। ଘରେ ଅଛି ନିକଟେ ଥିଲେ ଅନାଦର, ଏହିଟି ସଂସାର ବ୍ୟବହାର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମର କଥାରେ ଅଛି ଅତି ପରିଚୟେ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ। ଏହି ପ୍ରବଚନ ସହିତ ଉପରେ ଲିଖିତ ପଦର କିପରି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆନ୍ସର, ଅତି ପରିଚୟେ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ। ଏହି ପ୍ରବଚନ ସହିତ ଉପରଲିଖିତ ପଦଟି ଏକ ପ୍ରକାରର ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସ୍ଥାନ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପ୍ରତି ତାର ଆଗ୍ରହ ଓ ସମ୍ମାନ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଉଦାହରଣ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହାର ଜଳକୁ ନିକୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାର ପବିତ୍ର ଜଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଓ ଯତ୍ନର ସହିତ ଘରକୁ ଆଣି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅତି ପରିଚୟାତ୍ ଅବଜ୍ଞା ସନ୍ତତ୍ ଗମନାତ୍ ଅନାଦରଃ ଭବତି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅତି ପରିଚିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଭାବନା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କିପରି ରହିବା ଉଚିତ ହେବ? ଆନ୍ସର, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅତି ପରିଚିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭାବନା ଓ ବ୍ୟବହାର ସର୍ବଦା ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁଭବ ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହ ଅତି ପରିଚିତ କେବେ ହେଲେ ଅସମ୍ମାନର କାରଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ, ଯଦି ଜଣେ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ, ଜ୍ଞାନୀ
ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଅତି ପରିଚିତ ହେତୁ ଅବମାନନା କରାଯାଏ ତେବେ ସମାଜର କି କ୍ଷତି ହେବ? ଆନ୍ସର୍, ଯଦି ଜଣେ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତି ପରିଚିତ ହେତୁ ଅବମାନନା କରାଯାଏ ତେବେ ସମାଜର ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ହୁଏ। ସମାଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାରର ଅବନତି ଘଟେ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଗୁଣର ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ ହେତୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମାଜର ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ଓ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ଘଟେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଦୂରପର୍ବତ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରବଚନଟିର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ, ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ କିଛି କହିବା। ଆନ୍ସର୍, ଦୂରପର୍ବତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବଚନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୂରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସ୍ଥାନ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୋଧ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରବଚନର ଏହି ପଦ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ମାନବ ସ୍ୱଭାବ ଏପରି ଯେ ନିକଟରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁ, ଦୂରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାଉ। ଉଦାହରଣ, ଘରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଓ ଆକଟ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଉପଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରୁ। ମରିଅଛି କର୍ମ କରଣୀ ଫଳ ପାଇ, ପ୍ରାଣୀ ତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳ ନ ମିଳିଲେ ତୁମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର କରି ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆନ୍ସର୍, କର୍ମ କରଣୀ ଫଳ ପାଇ, ପ୍ରାଣୀ ତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ। ଏହି ପଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି କର୍ମ କରେ ସେହିପରି ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ପାଇଥାଏ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳ ନ ମିଳେ ତେବେ ହତାଶ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଫଳତାକୁ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ତୁମେ ତୁମ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ ନିଜକୁ କେମିତି ସଜାଡ଼ିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆନ୍ସର୍, ପ୍ରଥମେ ନିଜର ତ୍ରୁଟି ଖୋଜିବା ଓ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କେଉଁଠି ଅଭାବ ରହିଛି ତାହା ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତଦନୁଯାୟୀ ନିୟମିତ ପାଠପଢ଼ା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଚେତନ ଓ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ବାଦ ବିବାଦ। ତା ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ଏ ସଂସାରୀ, ଯେ ରହେ ପର ଉପକାରୀ। କରିଅଛି ଏହି ପଦର ଆଜିକାଲି ସମୟରେ କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାଦ ବିବାଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶ୍ରେଣୀରେ ଆୟୋଜନ କରିବା। ଆନ୍ସର୍, ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ସେ ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଦୁଃଖୀଙ୍କର ସେବା କରି ଏବଂ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ତାହାର ଜନ୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାର୍ଥକ ବା ଧନ୍ୟ ଅଟେ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକକୁ କେହି ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରୋପକାରୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହେ। ପରୋପକାର ଧର୍ମକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନଶୈଳୀ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇ କବି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସୂକ୍ତି। ସୂକ୍ତିମାଳାରୁ ସଂଗୃହୀତ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଦଳର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ନିମ୍ନ ରେଖାଚିତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖ ପିଲେ, ମଝିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଭାଗବତ ସୂକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ। ଦୁଇଟି ଲେଖାଗଲା ପରର ଉପକାର କରିବା, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ।
बाकी सब मु लिखि दउछि समस्त लिखि दियो। मानव सेवा ही माधव सेवा। नेक्स्ट लिख कर्म को महत्व देवा। नेक्स्ट लिख दियो पिले मधुर वचन कहिबा। नेक्स्ट ला दया बान हेबा। आउ गोटे लिखि दियो समयर महत्व। आउ गोटे लास्ट लिखि दियो पिले क्षमा ओ शांति। नेक्स्ट है पद ओ तापाई प्रवचन निकटे थिले अनादर एहिटी संसार विभार। एही पद सहित क्यों प्रवचन लोकपाणीर संपर्क रही तुम दलर साथी मानक सहित आलोचना करी प्रकाश करिबा। एन्सार अति परिचय गौरव नष्ट। यह एक प्रसिद्ध प्रवचन जी आम पाखरी सबुबेले थाई बा जहाको आमे प्रतिदिन देखु ताहार गुण मूल्य बा ज्ञान को आमे सहजरे चिन्हि पारु नाही। तेणु ताकू अजथारे अवहेला किंबा अनादर करा जाए। यह ही हेउची एही स्वार्थपर संसारर साधारण व्यवहार बा व्यवहार। निकटरे थिबा मूल्यवान संपर्कर मूल्य बुझिबाकू कवि एठारे परोक्षरे इंगित देइछंती। नेक्स्ट है समस्तंक अंशग्रहण। पिले एठी जो रही ताकू तमे श्रेणीगृह रे करिबा पई चेष्टा करिबो। ताहले एतिकी थिला पिले तमर प्रश्न उत्तर। वीडियोटी को लाइक करि दियो, तम सांग मानक सह शेयर करि दियो। जो पिला माने चैनल रे नुआ अछ चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियो।